ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਛੜੱਪੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, मैं हाँ नवजीत ਤੇ प्रोग्राम ਦਾ नाम है प्राइम टाइम। बहुत सारिया खबरां ने जिन्हां ते गलबात करनी है। खबरां राजनीति नाल संबंधित भी है, कुछ समाजिक मुद्दे भी ने। जिक्र किया जेकर शुरुआत विच कि इस बार बिना गठजोड़ राजनीतिक पार्टियां पंजाब दे विच चोणां लड़नगियां तां ये बहुत अहमियत वाली गल है, क्योंकि हालात किधर नूं जाणगे। कदी एक दा सहारा दूसरी राजनीतिक पार्टी हुंदी सी, चाहे श्रोमणी अकाली दल दा भाजपा दे नाल गठजोड़ हुंदा रहा, चाहे बसपा दे नाल अकाली दल दा गठजोड़ रहा, चाहे कांग्रेस पार्टी किसी वेले खब्बे पक्खियां नाल खड़दी रही है। पर इस वेले हालात बदल चुके ने, तो वो बदले हुए हालातां विच किस तरह के नतीजे आ सकते हैं ये तो समा दसेगा। पर लोकां दा झुकाव, हर रोज़ बदल रहे सियासतदान, हर रोज़ बदल रहे राजनीतिक पार्टियां बारे लोकां दी की राय है, गल इत्ते भी करांगे। गलबात लुधियाणे दी भी करनी है, क्योंकि रवनीत बिट्टू दे भाजपा विच जाण तो बाद समीकरण विगड़ गए ने, बदल गए ने। कांग्रेस पार्टी पूरी जोर अजमाइश करन लगी हुई है, किसी ना किसी तरीके सानू उम्मीदवार लभे तो ये कांग्रेस नहीं, भाजपा नूं छड्ड के बाकी राजनीतिक पार्टियां दे हालात भी इहो जिहे ने। किस तरह के सियासी हालात ने उत्ते भी गलबात करांगे। गलबात अग्निवीर स्कीम का भी करना है, क्योंकि अज ये मुद्दा चोण मुद्दा बनता नज़र आ रहा है। तो आम आदमी पार्टी जिहड़ा कदी बहुता विरोध नहीं करती सी, कांग्रेस पार्टी जिन दब के विरोध किया, भाजपा जिहड़ी कहिंदी सी स्कीम बिल्कुल ठीक आ, तो हुण सियासी पार्टियां दी की राय है इत्ते भी गलबात करांगे। तो गलबात राजनाथ सिंह होरां दी करनी आ। रखिया मंत्री ने वो कहंदे कि स्कीम दे विच बदलाव किया जा सकदा, ये अचानक बदलाव करन दी जरूरत क्यों पई है, तो इस स्कीम दे विच कित्थे कित्थे कमियां ने। एक किताब पबलिश होनी है, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ अजे तक पाबंदी लगी है, किताब कदों बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ पता नहीं, पर इन्ना ਜ਼ਰੂਰ है साबका फौज मुखी ਦੀ ਉਹ किताब ਜਿਹੜਾ फ्रंट पेज तैयार हो चुकी है, ऑनलाइन लिंक पा दिते गए सी कि यह विक्री लिए तैयार है, पर क्यों रुक गई, कि सरकार ने इजाजत नहीं दी। सवाल कई तरह के ने, इत्ते भी चर्चा जरूर करांगे। गलबात दिल्ली की भी करनी है, क्योंकि दिल्ली में इस वेले अरविंद केजरीवाल होरां दी मुश्किलां वधियां ने, तो अज बहुत सारे सियासतदानों ने उत्थे रोस प्रदर्शन किया है। उन्हां दी धर्मपत्नी ने एक आशीर्वाद स्कीम की शुरुआत की है, मुहिम की शुरुआत की है, तो वह मुहिम किस तरह होगी, किस तरह का प्रभाव पवेगा, गल उहदी भी करांगे। पर जदों पंजाब की गल करते हैं कि इस बार पंजाब दे विच बिना गठजोड़ तो सारियां राजनीतिक पार्टियां चोणां लड़ रही ने, तो आने वाले समय च की प्रभाव पै सकता है। प्रभाव तो उहदा भी जिक्र करना जदों हुण सियासतदान एक दो पार्टियां छड्ड के इधरों उधर होए ने, तो लोकां दा मन की कहंदा है। जलंधर दे विच शीतल अंगुराल ते सुशील रिंकुल दे भाजपा विच चले जाण तो बाद कई तरह के वर्करां ने सवाल खड़े किए। अज कुछ वर्कर रौला पा रहे सीगे कि इन्हां ने दलित भाईचारे दे बारे कुछ सोचिया ही नहीं, फिर कहण लग पे कि इन्हां ने पंजाब दी पार्टी दे बारे कुछ सोचिया ही नहीं। इन्हां दी राजनीतिक पार्टी दे सियासतदान कह रहे ने कि इन्हां ने पार्टी दी पिठ दे विच छुरा मारिया। अज उन्हां राजनीतिक आगूआं नूं जिहड़े कदी इन्हां दी पार्टी विच शामिल होए सी आम आदमी पार्टी च, ते उस वेले स्वागत किया जा रहा सी, अज उन्हां नूं गदार कहा जा रहा है। ये असीं लोकां ते छड्डदे हां कि उन्हां ने की कहना, किहड़ा शब्द वरतना, सियासतदानां ते छड्डदे हां कि उन्हां ने किहड़ा शब्द वरतना। पर जदों सियासत की गल आउंदी है, तो सुशील रिंकू दे चुके हुए उस सवाल कि पार्टी विच उस तरह के हालात नहीं जिहड़े पहलां सीगे, पार्टी उस तरीके नाल नहीं सोचदी, साडियां गल्लां बिल्कुल नहीं विचारदी। इस बार हालात बदल चुके हैं कि वाकई कि सारियां राजनीतिक पार्टियां विच इस तरह के हालात ने। अज एक चर्चा चलती पई है कि 2-3 लीडर श्रोमणी अकाली दल दे, 2 लीडर कांग्रेस दे, ते आम आदमी पार्टी का भी एक लीडर भाजपा विच जाण की तैयारी करी बैठा है। तो भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी पैर प्रसारती जा रही है, मजबूत होंदी नज़र आ रही है कि आउंदे समय च
ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸੰਨ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਘਟ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਵਾਕਈ ਘਟੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੁ ਹਲਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਬੇਵਾਲ, ਸ਼ਾਮ 84, ਉੜਮੂ ਟਾਂਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਭੁਲੱਥ ਹੋਇਆ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਹੋਇਆ, ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਹੋਇਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। 2017 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੇੜਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਗਏ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੋਸ਼ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਪਾਸਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ, ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉੱਥੋਂ ਹੌਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਚਿਹਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉਹ ਰਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਕਸਾਲੀ ਲੀਡਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 4-5 ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਆਸੀ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛੇੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁਣੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੀਡਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। 92 ਵਿਧਾਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ 91 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ? ਕੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ? 92 ਤੋਂ 91 ਦੇ 91 ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਜੇਕਰ ਅੱਧੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਾਕਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਖਤਰਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਲਟੀਆਂ ਵੀ ਵੱਜਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣੀ ਵੀ ਹੈ,
ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਵਰਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਫਰਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਿਹਰੇ ਭਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸੀਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਔਖੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਰਕਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨਾਲ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਸਾ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵਰਕਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਗਏ, ਵਿਗੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਭੋ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਮਪੀ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਲਈ ਘੰਟੀਆਂ ਖੜਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਘੰਟੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੜਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਰਚੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਆਸ਼ੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜੱਫਾ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਿਆ। ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣ। ਪਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ। ਇਹ ਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤਾਂ ਆਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਕਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਗਾਏ ਸੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧੜੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ 4-4 ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੂਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਆ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ
ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਲਾਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ 30 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ, ਮੱਲਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਰ ਰਾਏ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ नजर पहला उधर मारते हैं। सबसे पहले साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरे हाथ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सेक्शन 29C ये हर पॉलिटिकल पार्टी के ट्रेजरर को बताता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को किस फॉर्मेट के अंदर जो डोनेशंस उसको आई हैं वो डोनेशंस को इलेक्शन कमीशन को और इनकम टैक्स को देना होता है, सेक्शन 29C। और जो एग्जेम्पशन मिलती है इसका सेक्शन 29C का सबसेक्शन 4 ये कहता है कि where the treasurer of any political party or any other person authorized by the political party in this behalf fails to submit a report under subsection 3, then notwithstanding anything contained in the Income Tax Act, such political party shall not be entitled to any tax relief under this act। तो कोई भी exemption लेने के लिए इस जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इसके अंदर है उस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में अगर कोई भी वायलेशन होती है जो ट्रेजरर अगर उसको करता है तो उसको एग्जेम्पशन उसकी विड्रॉ हो जाती। और इसके अंदर जो सेक्शन 29C के अंदर जो परफॉर्मा है, ये परफॉर्मा फॉर्म नंबर 24A है। ये दोनों की दोनों चीजें 29C और परफॉर्मा जो फॉर्म 24A है, ये हमने बैकग्राउंड नोट सर्कुलेट किया है, आप लोगों के फोन में अभी तक के आ गया होगा, उसमें दोनों की दोनों चीजें हैं। तो आप लोग अगर इस पे भी ध्यान देंगे तो वो आपको मिल जाएगा, उसमें कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है। इसके अंदर जो मुख्य बहुत बेसिक चीजें मांगी गई हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बताए कि किससे उसको डोनेशन, नाम बताए कि किसने उसको डोनेशन दिया और उसका एड्रेस बताए कि किसने उसका डोनेशन दिया और अमाउंट बताए कितना डोनेशन दिया और ये बताए कि चेक में दिया, आरटीजीएस में दिया और 20,000 से ऊपर जिन लोगों ने डोनेशन दिया है उसका इसमें जिक्र करना होता है। और जो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और इलेक्शन कमीशन को जो पॉलिटिकल पार्टी देती है, वो पॉलिटिकल पार्टी जो देती है इलेक्शन कमीशन उसको अपने वेबसाइट पे डालती है। हम लोगों ने पिछले 2 साल में इलेक्शन कमीशन ने जो वेबसाइट में डाला और जो 2017-18 जिसके ऊपर जिसके आधार पे हमारे 135 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट से छीन करके ले गए, हमने वो दोनों सिर्फ एनालिसिस करी। तो ये इस प्रकार से जो ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे हर पॉलिटिकल पार्टी का मिलेगा, हर पॉलिटिकल पार्टी का। और जो हमारे सिर्फ 14 लाख की वायलेशन के ऊपर 135 करोड़ रुपए 2017-18 के अंदर बीजेपी के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारे से छीने, मैं बताना चाहता हूं कि 2017-18 के अंदर बीजेपी ने 1297 लोगों के डोनेशन जिन्होंने दिए हैं उनका कोई एड्रेस, उनका कोई पता नहीं दिया, सिर्फ नाम लिखा और छोड़ दिया, उसका कोई पता नहीं दिया। पता इसके अंदर नाम और पता दोनों देना है। और कुल कितनी राशि? 42 करोड़ रुपए की राशि, 42 करोड़ के लोग की राशि के बारे में कोई अता पता नहीं है कि वो आदमी जो है कहां रहता है, क्या पाकिस्तान में रहता है, क्या किस जगह पे हमारे देश में रहता है, उसका एड्रेस क्या है। और ये क्लियर वायलेशन है। इनकम टैक्स ने ये 42 करोड़ की वायलेशन पे तो आंख पे पट्टी लगा ली और मात्र 14 लाख रुपए के हमारे केवल 23 लोगों ने, जो भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे,
हमारे एमएलए थे केवल 23 लोगों ने जो पैसे हमारे कैश में डिपॉजिट कराए, बाद में हमने उनके नाम सब पैन नंबर सब उनका बताया, उसके बेसिस के ऊपर हमारे 135 करोड़ छीन करके ले गए। लेकिन जो 42 करोड़ रुपए 42 करोड़ रुपीस जो बीजेपी ने जिसका पता भी नहीं बताया, उनके बारे में एकदम चुप बैठे हुए, कुछ भी नहीं किया। 1297 लोगों का पता नहीं बताया, 1297 और 92 लोगों के तो नाम भी नहीं है, डोनर्स की लिस्ट है और 92 लोगों का नाम और पता नाम ही नहीं है कि ये 92 लोगों का नाम कौन सा है। अजय माकन है, जयराम रमेश है, अजय कुमार है, वो नाम भी नहीं उन्होंने उसके अंदर लिखा। 92 लोगों का, तो 92 लोगों का नाम नहीं, 1297 के एड्रेसेस नहीं, ये सिर्फ 2017-18। अब हमने हर साल का और खास तौर के ऊपर पिछले 2 सालों का जब एनालाइज किया, तो पिछले 2 सालों में 253 लोगों के नाम नहीं, 2.5 करोड़ ऐसी राशि ली है जिसका नाम भी नहीं है। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਚਾਹੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 30 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਪਈਆਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸਵਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਰੋਕੇ ਗਏ ਫੰਡ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਬਣਨੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ 1.5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਫੌਜੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੋਈ? ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰਡ KS ਕਾਲੋ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਹਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਮੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਸਿਰਫ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 20,000 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ 20,000 ਰੁਪਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ, 30,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਮੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ 20,000 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਫੌਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਨੇਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ MM ਨਰਵਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ 17 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪਣੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 4 ਸਟਾਰਸ ਆਫ ਡੈਸਟੀਨੀ, ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਮੁਕੰਦ ਨਰਵਾਣੇ, ਪ੍ਰੀ ਆਰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆਨਲਾਈਨ। ਕਵਰ ਪੇਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਪਰ ਛਪੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਤਸਵੀਰ ਛਪ ਕੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਕਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਜੇਕਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ? ਲੱਭਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਨਾ। 15, 16 ਜਾਂ 17 ਤਰੀਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। PTI ਨੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਛਾਪੇ ਸੀਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕੋਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਉਤਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ CDS ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪੀ ਗਈ ਸੀ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ 75% ਅਗਨੀਵੀਰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਉਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 25% ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨਰਵਾਣੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੇ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀਗਾ, ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਤੇ ਨੇਵੀ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 20,000 ਮਹੀਨਾ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਫੌਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਨਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕੀ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਅਗਨੀਵੀਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਉੱਥੇ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਕੀਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਕੀਮ ਮਾੜੀ ਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਫੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਰਵਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 5,000 ਹੀ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ, ਚਾਹੇ CRPF ਆ, ਚਾਹੇ BSF ਆ, CISF ਆ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਆ, ਨੇਵੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੋਰਸਾਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਰਫ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ GST ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ, 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ,
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਕੀਮ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ। ਕੁਛ ਕੁ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੌਜੀ ਕਰਨਗੇ ਕੀ? ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆਰਮੀ ਬੇਸ ਸੀ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਸੀਗਾ, ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਗਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ, ਮਾੜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਜੇ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 100% ਤੱਕ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 75% ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 50% ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜੇਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੀ ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ MM ਨਰਵਾਣੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਅੰਸ਼ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਾਕਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜੇ। ਪਰ BJP ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕੁਛ ਕੁ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ। ED ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ED ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ED ਬਣਾਈ ਗਈ 1 ਮਈ 1956 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੇਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ED ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਆਪ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 1957 ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, CBI ਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਟੋਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋੜੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ED ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ED ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸਿਰਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ED ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ED ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ 2014 ਵਾਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਵਾਲਾ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਏ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ 3000 ਰੁਪਏ ਆ, 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਗਰੰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, 370 ਤੋਂ ਪਾਰ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ, 400 ਦੇ ਪਾਰ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ। ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 3000 ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹੋਵੇ, ਬਿਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਬਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ, ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਈਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਗਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਈ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੀ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਵੋਟਾਂ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਣ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਚਾਹੇ ਆਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ 'ਚੋਂ ਡਾਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ। ਆਸ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਵਾਲ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਖਰੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਦੇ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 8 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਯੂਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ, ਥੋੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਡੀਓ ਸਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, 2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਇਕੱਲਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਭਰਦੇ ਰਹੇ, ਟੁੱਚੜ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਗੋਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਆ।
ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ। 1926-27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅਹਿਮਦ ਅੰਸਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਨਾਨਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ 1947 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਮਹਾਵੀਰ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਚਿਹਰਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਦਬਦਬਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਇਆ। ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਵੀ ਵਿਕ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਕ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕਿਉਂ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਹੇਠ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 8 ਵਾਰ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ। 8 ਵਾਰ 8 ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ VVIP ਨਹੀਂ VVVV ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ VPI ਲਾ ਲਓ, ਉਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਰੋਪੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਗੱਲਾਂ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ 1.5 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹੋਰਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।